Hello students, welcome to the fourth session in the fourth module. Now we will be doing some problems related to work done by the compressor with the clearance volume. So this is a problem, just read the problem. A single stage, single acting, reciprocating air compressor compresses 7 into 10 raised to minus 3 meter cube of air. So note that actual volume that is compressed is VA, that is 7 into 10 raised to minus 3 meter cube of air per second. Okay, so this is the volume compressed from 1.0132 bar to 14 bar. That means P1 is 1.0132 bar. That means atmospheric pressure. P2 is 14 bar. The index of polytropic compression is how much? 1.3. So N is 1.3. This is polytropic compression, and mechanical efficiency is 82%. If clearance volume is 3% of the swept volume, that means VC is equal to 3% of swept volume. That means VC by VS is equal to 3 by 100. That means 0.03. That is clearance ratio. VC by clearance factor is 0.03. Determine the volumetric efficiency and power required to drive the compressor and show the process on PV diagram. So you need volumetric efficiency should be found out. Power and process should be shown in PV diagram. Okay, that we can show. Now the things that are given data already written here. N eta mechanical efficiency, actual volume P1, P2, and clearance volume, clearance factor. So C is equal to 0.03. So we already know that volumetric efficiency equation for volumetric efficiency is 1 plus C minus C into P2 by P1 all raised to 1 by n. So C is already obtained as how much? 0.03. 0.03 minus 0.03. P2 by P1 is actually 14 bar. 14 bar means 4400 kilopascal. And better 14 bar divided by 1.0132. കാരണം രണ്ടും ബാറാകുമ്പോൾ റേഷ്യോ പ്രശ്നമില്ല. raised to 1 by n. 14 by 1.0132 n. So you will get volumetric efficiency as if you solve this equation you will get it as 0.8039. That means 80.39%. 80.39%. So 80% volumetric efficiency. Now we need to find a power supply. So to find power we need to find out work. Work is nothing but n by n minus 1 P1 VA into ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇവിടെ VA ആണ് വേണ്ടത്. P2 by P1 whole raised to n minus 1 by n minus 1. എന്താണിത്? n minus 1 by n. So that means 1.3 by 1.3 minus 1 into P1 എന്നുള്ളത് 1.0132 ബാർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു 10⁵ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻറ്റു V എന്ന് പറയുന്നത് 7 into 10⁻³ ഇൻറ്റു 14 by P2 by P1 രണ്ടും ബാറിലായതുകൊണ്ട് റേഷ്യോ 14 അത് തന്നെ ഇടാം. ഇൻറ്റു 1.3 minus 1 by 1.3 minus 1. So that will be 2.56 kilowatt. 2.56 kilowatt. Okay, 2.56 kilowatt. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പവർ റിക്വയർഡ് ടു റൺ എന്നാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് പവറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് പവറാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ. ഇത് കിലോ വാട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ 7 into 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വന്നു, അപ്പോഴാണ് ഇത് കിലോ വാട്ട്സ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത്
ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക 2.256 വാട്ട്സ് എന്നാണ് വരിക. സോറി, ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരിക. ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡാണ് വരിക. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി മീറ്റർ 7 × 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് 2.560 കിലോ വാട്ട്സ്. പക്ഷേ ഇത് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് പവറാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് പവറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇറ്റാ മെക്കാനിക്കൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റാ മെക്കാനിക്കൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 2.56 കിലോ വാട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി 0.82 തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് പവർ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻപുട്ട് പവർ വെച്ചാൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു റൺ ദ കംപ്രസർ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ്. ഫിഗർ വരക്കാൻ വെച്ചാൽ വിത്ത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം വരച്ചാൽ മതി. ഇത് 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 again. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വി സി, ഇതാണ് വി സി, ഇതാണ് വി എസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് പി വി. കാരണം ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. എ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസർ വിത്ത് എയർ എൻറ്ററിങ് അറ്റ് 1 bar. ഇപ്പോൾ P1 is equal to 1 bar എന്ന് കിട്ടി. P1 entering pressure and leaving at 7 bar. P2 7 bar. PV raised to 1.3, N 1.3. ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് ഉണ്ട്. V0 how much? 5.6 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, മിനിറ്റാണ്. ആൻഡ് മീൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ്? 150 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ്. 150 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി RPM ആണെങ്കിൽ N. ഇഫ് RPM ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് N ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തന്നെങ്കിൽ L × N ആണ് തന്നത്. ലെങ്ത് LN ആയിരിക്കും. സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു സ്പീഡ്, പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ്. സോ LN ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. L എന്ന് വെച്ചാൽ 150 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. Take a stroke to bore ratio of 1.3 and clearance volume be 1/5 of the swept volume per stroke. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ടു എന്താണ് ബോർ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ L ബൈ ബോർ വെച്ചാൽ ഡയാണ്. D is equal to 1.3. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം VC is equal to 1/5 VS. That means VC by VS equal to 0.2. 1/5 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Determine the volumetric efficiency, speed of rotation, RPM and stroke and bore. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 0.2 എന്ന് കിട്ടി. വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് 1 + C - C × P2/P1 all raised to 1/N എന്ന് കിട്ടാൽ മതി. അത് 1 + 0.2 - 0.2 × P2/P1 7/1 അല്ലേ? 7 അല്ലേ? നമ്മളെ 7ഉം 1ഉം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ടു 1/1.3. ഇറ്റ് ഈസ് 30.7% അല്ലെങ്കിൽ 0.307 വരും. അടുത്തതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കാണും. ഇപ്പോൾ LN ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവ്സ് N ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150/L ആണ്. 150/L ആണ്. നമുക്ക് L എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ആക്ച്വലി L ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.3 D എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് D വേണം.
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വി എസ് ഈക്വൽ ടു π/4 d² × L എന്നറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ can definitely get the value of D or L. വി എസ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വി എസ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂവിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിയാം മൂന്നാമത്തെ കിട്ടും അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് V0 തന്നെ ഉണ്ട്. V0 ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച് V0യുടെ വാല്യൂ 5.6 m³/min എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. That means V0 is equal to P1 actually VA actual volume, അതായത് V1 - V4 ആണ് ബൈ T1 എന്ന് പറയാം. ഈ V വെച്ച V1 - V4 ആണ്. അപ്പോൾ P0 ആക്ച്വലി V0 വന്നിട്ടുണ്ട്. P0 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. ഓക്കെ. TC എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? T1 തന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അസ്യൂം P0 as 1.0132 bar atmospheric pressure and T0 as some 15 degrees Celsius. That means 273 plus 15 is equal to 288 Kelvin. ഇത് രണ്ടും അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഈ വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറല്ല, ഒരു ബിലോ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തരാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എടുക്കണേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. P0 V0 എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇത് ബാറിലല്ലേ, P1 ബാറിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. 1.0132 ബാർ ഇൻറ്റു V0 എത്രയായിരുന്നു? V0 വെച്ചാൽ ഓക്കെ, നമുക്കത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. 5.6 m³/min. ആക്ച്വലി നമുക്ക് SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 60. അപ്പോൾ m³/s വരും. m³/s വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് 5.6/60 m³/s ആയി. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ബൈ 288. ഇത് 288 കെൽവിനാണ്. ഈക്വൽ ടു, കാരണം നമുക്കിവിടെ മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതൊരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 1 ബാർ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? P1 1 ബാറാണ്. VA നമുക്ക് അറിയില്ല. ഡിവൈഡ് ബൈ 300. ടെമ്പറേച്ചർ 300 ആണ്. 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതും അസ്യൂംഡ് വാല്യൂ ആണ്. T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസംഷൻ, ഒരു അസംഷൻ കൂടിയുണ്ട്. T1 ഈക്വൽ ടു 300 കെൽവിൻ അസ്യൂംഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ, ഇത് 288 ഇട്ട് 300, അങ്ങനെയാണ് ഇടുക. ഓക്കെ, അതൊരു ഹയർ വാല്യൂ. T1 > T0 എന്നുള്ള അസംഷൻ എപ്പോഴും എടുക്കുക. you will get VA as some 0.098 m³/s. That means L into N is equal to 150 m/min ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. N 150/L ആണ്. നമുക്കറിയാം VA/VS ആണെന്ത്? വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി. VA/VS. അപ്പോൾ VA നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര കിട്ടി? 0.098 m³/s ബൈ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ 0.307 ആയിരുന്നു അല്ലേ.
0.307 will yield you Vs. So Vs will be equal to 0.098 divided by 0.307. That means Vs equal to 0.319 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു സെക്കൻഡിൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. വൺ സൈക്കിളിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വൺ സൈക്കിളിലെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്. വൺ സൈക്കിളിൽ Vs വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Vs എന്ന് പറയുന്നത് പെർ സൈക്കിൾ. സോ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.319 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ, എൻ. സോ 0.319 ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ 0.31 ബൈ 150 ബൈ എൽ. that yield you Vs as 0.00213 L എന്ന് കിട്ടും, എല്ലിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ Vs എന്ന് വെച്ചാൽ π/4 d² ഇൻറ്റു എൽ ആണ് 0.00213 L എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലും ക്യാൻസലായി. സോ ഡി വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 0.052 മീറ്റർ. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കിട്ടും. ആൻഡ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.3 ടൈംസ് ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എൽ വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 1.32 ഇൻറ്റു 0.052. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.068 മീറ്റർ. ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 150 ബൈ എൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 150 ബൈ 0.068, that means 2205.88 rpm. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ V0 എന്താണ്, FAD ആണ്. ആക്ച്വലി V0 എന്ന് പറയുന്നത് FAD എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. FAD ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് ആണ് V0. നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് കൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ആണോ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ വിത്ത് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് ആണ്. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സിംഗിൾ സ്റ്റേജ്. മൾട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസോ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കാം, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ വിത്ത് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ? ദ കംപ്രഷൻ ഇവിടെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൽ ദ കംപ്രഷൻ ഓഫ് എയർ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ടു ദ ഫൈനൽ പ്രഷർ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സിലിണ്ടർ. You can see here there are two cylinders. One is low pressure cylinder, one is high pressure cylinder. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷനിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ P1 നിന്ന് P2ലേക്ക് പറ്റും, ഇവിടെ P2 നിന്ന് P3ലേക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നെറ്റ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ വെച്ചാൽ P3/P1 ആണ്. ഇതൊരു വലിയ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. സോ മോർ ദാൻ 5ൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുക. സാധാരണ അപ് ടു 5 ബാർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ, 5 to 35 ബാർ ആണെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേജ്, 35 to 85 ആണെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേജ്, 85 ബാറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ 4 സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒത്തു വെക്കണ്ട. 5ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് സാധാരണ, above 5 compression ratio. So in this figure you can see that it is a two-stage reciprocating compressor. It consists of a low pressure cylinder here, an intercooler, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ ഉണ്ട്, ഇൻ്റർകൂളർ ആൻഡ് എ ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ. ദ ഫ്രഷ് എയർ ഈസ് സക്ഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദി ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ അറ്റ് പ്രഷർ P1 T1. ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ ദ പ്രഷർ വിൽ റീച്ച് ടു P2, ടെമ്പറേച്ചർ T2 ആവും അല്ലേ, T2. The air after compression in the low pressure cylinder is delivered to an intercooler. ഇൻ്റർകൂളറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർകൂളറിൽ ഈ P2 T2ൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കും. T2നെ T2 ഡാഷ് ആക്കും, T2നെ T2 ഡാഷ്. സോ എയർ ഈസ് കൂൾഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ P2 ഈക്വൽ ടു P2 ഡാഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും. the T2 dash will be less than T2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് നടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ കൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദ കൂൾഡ് എയർ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർ കൂളർ ഈസ് ദെൻ ടേക്കൺ ടു ദി ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ അല്ലേ, ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ.
ഇവിടെ അഗെയിൻ സെയിം പ്രോസസ് കംപ്രഷൻ നടക്കും. എന്നിട്ട് P3 T3 എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ P3 will be വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഗ്രാഫിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തു PV/N വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ 2 2' എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് 3ലേക്ക് വീണ്ടും ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തു. പിന്നെ P3 സെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർകൂളർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട്, അതായത് ഒറ്റ സ്റ്റേജിലാണിത് സപ്പോസ് കംപ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 3" എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ 2ൽ പോയി 2' വഴി 3ലേക്ക് എത്തി. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റേജിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ്റർകൂളറും വേറൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വർക്ക് സേവ്ഡ് കിട്ടി. ഇത്ര വർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ വർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഹാച്ചഡ് ഏരിയയിലുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ 2 സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആക്കണ്ട എന്നുള്ള ഇത് സിലബസിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു. കാരണം അത് ആദ്യത്തെ പാർട്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവരത് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു.